Good evening students. Class ஆரம்பிக்கலாம். நேத்து என்ன பார்த்தோம்? Equations of straight lines. அதாவது straight lines ஓட slope எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கறத பார்த்தோம். இல்லையா? அந்த slope ஓட அதாவது if two lines are perpendicular to each other then product of the slopes is equal to -1. If two straight lines are parallel to each other then the slopes are equal. அதான் பார்த்தோம் இல்லையா? அதை யூஸ் பண்ணி இப்ப என்ன பண்ண போறோம் நம்ம சம்ஸ் போட போறோம் எக்ஸசைஸ் 5.3 எடுத்துக்கோங்க பேஜ் நம்பர் 156 பேஜ் நம்பர் 156 எக்ஸசைஸ் 5.3 ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन எடுப்போம் என்ன கொடுத்திருக்காங்க find the angle of inclination of the straight line whose slope is 1 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா first part என்ன slope is equal to 1 which implies that tan theta is equal to 1 which implies that இப்போ tan value எந்த tan value வந்து நமக்கு 1 அப்படினு பார்த்தா tan 45 தான் நமக்கு 1 இல்லையா we know that இந்த இடத்துல நம்ம சொல்லலாம் we know that tan 45 is equal to 1 or we can say that tan theta is equal to tan 45 1 வந்து tan 45 அப்ப என்ன அர்த்தம் theta is equal to 45 degrees theta is equal to 45 degrees அதே மாதிரி செகண்ட் சம் பாருங்க tan theta is equal to slope is equal to 3 root 3 னு கொடுத்திருக்காங்க slope is equal to root 3 which implies that tan theta is equal to root 3 which implies that இப்போ tan theta வந்து root 3 அப்படினு சொன்னா theta ஓட வேல்யூ என்ன ஞாபகம் இருக்குதா ஞாபகம் இல்லனாலும் ஒண்ணும் கஷ்டம் இல்ல root 3 வந்து நம்ம root 3 by 1 னு போடலாம் இல்லையா இப்போ இங்க 60 இங்க 30 இருந்ததுனா தான் ஆப்போசிட் இங்க root 3 இங்க 1 இருக்கும் இல்லையா அப்ப it is 60 degrees which implies that tan theta is equal to tan 60 which implies that theta is equal to 60 degrees அடுத்த क्वेश्चन பாருங்க tan theta is equal to 0 அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க slope is equal to 0 அப்படினா it will be actually parallel to the x axis இல்லையா slope is equal to 0 which implies that tan theta is equal to 0 tan theta 0 னா எவ்வளவுமா theta is equal to what value of the tan value of what gives you 0 அப்படினு பார்த்தா sin 0 0 cos 0 1 அப்ப sin by cos it is tan which is equal to 0 which implies that tan theta is equal to tan 0 which implies that angle of inclination theta is equal to 0 degrees சரியா ரொம்ப ஈஸியான சம்ஸ் இது இப்போ அப்படியே மாத்தி கொடுத்திருக்காங்க find the slope of the straight line whose angle of inclination is angle of inclination நமக்கு கொடுத்துட்டாங்க 30 degree 60 degree 90 degree கொடுத்திருக்காங்க செகண்ட் சம் அத செகண்ட் சம்ல ஃபர்ஸ்ட் சப்டிவிஷன் theta is 30 degrees theta is equal to 30 degrees which implies that slope is equal to tan theta is equal to tan 30 now what is tan 30 it is 1 by root 3 that is m is equal to 1 by root 3 அதாவது slope is equal to 1 by root 3 can have அடுத்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க 90 டிகிரி 60 டிகிரி கொடுத்திருக்காங்க 60 டிகிரி உனக்கு நல்லா தெரியும் it is root 3 slope is equal to root 3 ன்னு தெரியும் அதனால எழுதிக்கலாம் given theta is equal to 60 degrees which implies that m is equal to tan 60 that is m is equal to root 3 third question I think theta is equal to 90 degree
which implies that m is equal to tan 90, which implies that m is equal to infinity or not defined. இல்லையா? sin 90 1, cos 90 0, tan 90 1 by 0 ன்னு வரும் sin by cos போடும்போது, and it is not defined. அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாமா? Third question பாருங்க. Find the slope of the straight line passing through the points. அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது 2 points கொடுத்திருக்காங்க, x1 y1 and x2 y2. நம்மள ஸ்லோப் கண்டுபிடிக்க சொல்லிருக்காங்க. நம்ம ஒரு தடவை முதல்ல ஃபார்முலா எழுதணும். First one, the points are 3 minus 2 and 7 2. நமக்கு ஸ்லோப்புக்கு ஃபார்முலா என்ன? ஸ்லோப் m is equal to, இது நமக்கு x1 y1, இது x2 y2. இல்லையா? முதல்ல y கோஎஃபிஷியன்ட்ஸ் எடுக்கணும். y2 minus y1 by x2 minus x1. அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. y2 2 minus of minus 2 plus 2 by 7 minus 3. 4 by 4 which is equal to 1. m is equal to 1. சரிதானா? செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபோர்த் கொஸ்டின் ரெண்டே ஹோம்வொர்க் எடுத்து, செகண்ட் கொஸ்டின் ஹோம்வொர்க் எடுத்துக்கோங்க. ஆர்ஜின் கொடுத்துருக்காங்க, 0 0 எடுப்பீங்க. ஆர்ஜினோட கோஆர்டினேட் 0 0 எடுத்து பண்ணுவீங்க. தேர்ட் சம்ல வந்து நமக்கு ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கிறதுனால we will do it in the class. Third question. What are the points? 1 plus root 3 comma 2. And the other point is 3 plus root 3 comma 4. திருப்பி நம்ம ஸ்லோப் எழுத போறோம். ஸ்லோப் is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, which is equal to 4 minus 2 by 3 plus root 3 minus, இது minus subtract பண்ண போறோம். அப்ப minus 1 minus root 3, minus 1 minus root 3, minus root 3 plus root 3 cancel ஆகும். 3 minus 1 is 2. இங்க 4 minus 1 2 also 2. 2 by 2 which is equal to 1. So that is slope is equal to, or m is equal to 1. சரியா? அப்படிதான் நம்ம 2 point form யூஸ் பண்ணி ஸ்லோப் கண்டுபிடிப்போம். Now we will go to the fourth question. Find the angle of inclination of the line passing through the points. Angle of inclination கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம தீட்டா எழுதணும் இல்லையா? பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம். 1 2 2 3. இல்லையா? therefore slope is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1, which is equal to 3 minus 2 by 2 minus 1, which is equal to 1. That is m is equal to 1, which implies that tan theta is equal to 1, which implies that tan theta is equal to tan 45, which implies that theta is equal to 45 degrees. Angle of inclination is 45 degrees. அப்ப என்ன கேட்டிருக்காங்கங்கற தெளிவு நமக்கு இருக்கணும். அது இருந்ததுனா தான் நம்ம வந்து என்ன செய்ய முடியும்? சம் போட முடியும். tan theta கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் theta வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும். Second question can be taken as homework. Third question நமக்கு alphabetsல கொடுத்திருக்காங்க. We will try it. A, B and minus A minus B.
AB minus A minus B. Therefore, M is equal to minus B by minus A minus A. Y2 minus Y1 by X2 minus X1, which is equal to minus 2B by minus 2A. Minus 2 அப்படியே cancel ஆகும், which is equal to B by A. That is tan theta is equal to B by A, which implies that theta equal to நமக்கு B by A என்னன்னு தெரியாது. So tan inverse of B by A. புரியுதா? இந்த tan இங்க வரும்போது tan inverse மாறும். இது எப்படி ரீட் பண்ணோம்? tan inverse. இந்த சிம்பல் நம்ம இது வரைக்கும் படிக்கல. tan inverse of B by A அப்படின்னு மாறும். Fifth question பார்க்கலாம். Find the slope of the line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining the points 0, -1 and 0, 8. என்ன சொல்லிருக்காங்க? Origin passes through the origin and the midpoint of the line segment அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ டயக்ராம் வேணா போட்டுக்குவோம், அவசியப்பட்டா நம்ம போடலாம். இல்ல உங்களுக்கு கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா செய்யலாம். அதாவது 0 -4 8 0. இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்குவோம். 0 -4 8 0. அதாவது இல்ல நீங்க வந்து XY பிளேனை போட்டு கூட நீங்க போடலாம். 0 -4 will be somewhere here இல்லையா? இது வந்து 0 -4. அப்புறம் 8 0 அப்படின்னு சொன்னா Xல வந்து 8 எடுப்போம். This will be 8 0. இது ஜாயின் பண்ணிட்டு அதோட மிட் பாயிண்ட் M and the origin. அப்போ இது ரெண்டு வழியா பாஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு லைன், that is called L. சரியா? இந்த L ஓட ஈக்குவேஷன் கேக்குறாங்க. நமக்கு என்ன ஃபார்ம் இங்க யூஸ் பண்ணலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா you can use only 2 point form. ஏன்னா ஒரு பாயிண்ட் தெரியும் 0 0 இல்லையா? origin is 0 0 தெரியும். அப்போ இந்த மிட் பாயிண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னா we can write the equation. மிட் பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும், மிட் பாயிண்ட் ஃபார்முலா, we can use it. Let M be the midpoint of of the line segment. சரியா? Then M is 0 plus 8, 8 by 4, 8 by 2, minus 4 plus 0, so minus 4 by 2, that is, அடுத்த லைன்ல கூட எழுதலாம், that is 4 and minus 2, இல்லையா? இது M. நமக்கு அடுத்த பாயிண்ட் என்ன? 0 0. so origin 0 0, M 4 minus 2. நமக்கு இந்த OM ஓட ஈக்குவேஷன் தான் வேணும் இல்லையா? ஃபார்முலா என்ன? இது x1, இது x2, இது x1 y1, இது x2 y2. சரியா? நம்ம ஆனா ஈக்குவேஷனை பத்தி இது வரைக்கும் படிக்கல. find the angle of inclination தான் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? find the slope தான் கேட்டிருக்காங்க. Which question we are doing? find the slope தான் கேட்டிருக்காங்க. நல்ல வேளை நமக்கு ஈக்குவேஷன் கேட்கல. so we can write the slope. so therefore slope is equal to slope of OM is equal to நமக்கு தெரியும் y2 ஃபார்முலா எழுதிக்கோ, y2 minus y1 by x2 minus x1, which is equal to minus 2 minus 0, that is minus 2 itself. Then 4 minus 0, 4, which is equal to minus half. So slope of the particular line is minus half.
6th question போலாமா? Sixth question. The side AB of a square ABCD is parallel to the x-axis. Find the slope of AB, slope of BC, slope of the diagonal AC. சரி, எப்படி பண்ணலாம்? முதல்ல டயக்ராம் போடணும். AB is parallel to the x-axis அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப எப்படி இருக்கும்? இதுதான் ஏபியா இருக்க முடியும் இல்லையா? இது ஸ்கொயர்னு கொடுத்துட்டாங்க. சோ இங்க நமக்கு ஸ்கொயர் போட்டலாம். சரியா? ஏபி சிடி. இப்போ these two lines are parallel. parallel இருக்கும்போது உனக்கு angle of inclination என்ன? 0 இல்லையா? அவங்க கேட்டிருக்கிறது உனக்கு slope of AB கேட்டிருக்காங்க. அப்ப slope of AB is equal to tan 0. சரியா? theta is equal to 0. Therefore, slope of AB equal to tan 0. அடுத்து slope of BC கேட்டிருக்காங்க. slope of BC என்ன வரும்? அதாவது it is a perpendicular line. இல்லையா? angle of inclination 90 degree அப்படின்னு எடுத்து பண்ணோம்னா we will get infinity. Then slope of the diagonal AC. diagonal AC போட்டோம்னா actually it is inclined to this. இது வந்து 45 degrees. இல்லையா? அப்ப angle of inclination is 45 degrees. அந்த மூணையும் தனித்தனியா எடுத்து பண்ணோம். first one slope of AB. இல்லனா வெறுமனே AB ன்னு கூட எழுதிக்கலாம். ஷார்ட்டா எழுது போதும். AB. AB is parallel to x-axis. AB parallel to x-axis. Therefore, theta is equal to 0, which implies that m is equal to tan theta or tan 0. Tan 0 is 0. Slope கண்டுபிடிச்சாச்சு. Second one, BC. BC perpendicular to x-axis. Therefore, theta equal to 90 degrees, which implies that m is equal to tan 90, which is equal to infinity or not defined. That is, m is not defined. Then third one, AC. இல்லையா? AC bisects angle A. Therefore, angle CAB equal to 45 degrees. இல்லையா? And as AB is parallel to x-axis, theta is also equal to 45 degrees. சரியா? Therefore, tan theta is equal to 1. That is, slope is equal to tan theta, which is equal to tan 45, is equal to 1. Therefore, m is equal to tan 45, which is equal to 1. சரியா? தனித்தனியா நீங்க டிஸ்கஸ் பண்ணணும். அடுத்த கொஸ்டின் போலாம். 7th question. The side BC of an equilateral triangle ABC is parallel to the x-axis. Find the slope of AB and the slope of BC. Side BC parallel to x-axis அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம போடலாமா? equilateral triangle. அப்ப angles வந்து 60 degree நமக்கு தெரியும்.
எங்க வேணாலும் இருக்கட்டும் ஈக்குவலேட்டர் ட்ரையாங்கிள், நமக்கு அதை பத்தி கவலை இல்லை. Draw an equilateral triangle. Now this angle is 60. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இது BC அப்படின்னு எடுத்தேன்னா B வந்து இங்க அப்படியே AC வந்து extend பண்ணி விடலாம். extend பண்ணி விட்டா this angle also is 60 degrees. corresponding angles இல்லையா? சரி, BC parallel to x axis அப்படிங்கும்போது இதே மாதிரி எழுதிடுவீங்க. m is equal to 0 ன்னு வரும். angle of inclination 0. அதனால m is equal to 0. அதே இது tan angle of AB கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். slope of AB. slope of AB கேட்கும்போது theta is equal to 60 degrees. Therefore m is equal to tan 60 இல்லையா? tan 60 is √3. So slope is equal to √3. நியூ ஜெனரேஷன் ஸ்கூல்ல கிளாஸ்ல பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப தூக்கமா இருக்கு. கேர்ள்ஸுக்கு ரொம்ப தூக்கம் வருதோ? ஏமா நைட்டு செகண்ட் ஷோ பாத்தீங்களா? இல்ல டிவி பாத்தீங்களா லேட் நைட்டு? This is the 7th question. BC parallel to x-axis. Therefore, theta is equal to 0, which implies that m is equal to tan theta or tan 0, which is equal to, that is, m is equal to 0. Second one, AB inclines to x-axis at 60 degrees. Therefore, m is equal to tan 60, that is m is equal to √3. சரியா? என்ன இங்க எழுதிக்கலாம், ரீசன் வேணா இங்க எழுதிக்கலாம். since ABC is an equilateral triangle அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். நீ ரீசன் எழுதிக்கலாம். எய்த் கொஸ்டின் போலாம். Eighth question, using the concept of slope, show that each of the following set of points are collinear. Collinear னா என்ன அர்த்தம்? ஒரே ஸ்ட்ரைட் லைன்ல இருக்க போறது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இப்படி ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் இருக்கு அப்படின்னா அதுல 3 பாயிண்ட்ஸ் இருக்க போறது. A, B, C ன்னு எடுத்தோம்னா இப்ப ஸ்லோப் ஆஃப் A, அதாவது இந்த ABCங்கிற ஒரு லைனுக்கு ஸ்லோப் வந்து ஒரே ஸ்லோப் தான் இருக்க முடியும். as it is a straight line, ஒரு ஸ்லோப் தான் இருக்க முடியும். So, with the help of AB, you can find out the slope. With the help of BC, you can find out the slope. ரெண்டு ஸ்லோப்பும் ஈக்குவலா இருந்தா then you can say that the 3 points are collinear. அந்த கான்செப்ட் தான் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ண போறோம். கொலினியாரிட்டி மட்டுமே நம்ம மூணு கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணலாம். ஒன்னு டிஸ்டன்ஸ் ஃபார்முலா, அடுத்தது ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள், தேர்ட் வந்து ஸ்லோப். உனக்கு அங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு யூஸ் பண்ணணும். சரியா? அதர்வைஸ் ரொம்ப உனக்கு எது ஈஸியா இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணலாம். இல்ல உனக்கு கேட்டிருக்க கொஸ்டினுக்கு எந்த இடத்துல எப்படி யூஸ் பண்ணா சரியா வருமோ அதை நீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரிதானே? கொஸ்டின் எழுதிக்கலாம். எய்த் கொஸ்டின், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதிக்குவோம். 2, 3, 3, -1, 4, -5. நீ வேணா என்ன எழுதும் போது எப்படி எழுதலாம்? லெட் A, இது B, இது C, be the points. சரியா? What is the slope of AB? Slope of AB is equal to, முதல்ல ஒரு தடவை ஃபார்முலா எழுத சொல்லியிருக்கேன். y2 minus y1 by x2 minus x1. இங்க இது x1 y1, x2 y2 அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. -1 -3 by 3 -2. So -4 by 1 which is equal to -4. அப்படியே வச்சுக்கோ. சரியா?
இப்போ BC எடுத்துட்டு ஸ்லோப் ஆஃப் BC போடு. ஸ்லோப் ஆஃப் BC ஈக்குவல் டு, இப்போ ஒரு தடவை ஃபார்முலா எழுதிட்டான், செகண்ட் டைம் நீ ஃபார்முலா எழுத வேண்டாம், இது ஞாபகம் வச்சுட்டு பண்ணலாம். -5 plus 1, m plus 1 minus of minus becomes plus by 4 minus 3, which is equal to -4 by 1, which is -4. பாரு, slope of AB equal to slope of BC, therefore the 3 points are collinear. Slope of AB, we observe that slope of AB is equal to slope of BC. அப்படின்னா அது ஸ்ட்ரைட் லைனா தான் இருக்க முடியும் இல்லையா? AB இப்படி இருந்து BC இப்படி இருந்துன்னு வச்சுக்கோ, இது AB, இங்க BC இப்படி இருந்ததுன்னா தென் ஸ்லோப் வந்து டிஃபரெண்டா இருக்கும். ஏபியோட ஸ்லோப்பும் பிசியோட ஸ்லோப்பும் ஈக்குவலா இருக்க முடியாது. அது ரெண்டும் ஈக்குவலா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாலே இந்த C lies with AB on a straight line அப்படின்னு அர்த்தம். புரியுதா? சோ அதை நீங்க எழுதிட்டா போதும். This implies that A, B, C are collinear. சரியா? ஒரு பார்ட் நான் செய்துட்டேன், நீங்க மற்ற 2 பார்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் இல்லையா? ஹோம்ஒர்க் ரொம்ப கம்மியா தான் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ யூ கேன் ட்ரை டு யுவர் செல்ஃப். இது ஒரு கான்செப்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ. சில இடங்கள்ல நம்ம இந்த கான்செப்டை கூட யூஸ் பண்ணி ஈஸியா முடிச்சிடலாம் செம்ம. 9th question. If the points A1, 1, 2 and 0, B plus 1 are collinear, show that 1 by A plus 1 by B is equal to 1. அப்ப கொடுத்திருக்கிறேன் பாயிண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு கண்டிஷன் அப்ளை பண்ண. கொலினியர்னா என்ன அர்த்தம்? ஸ்லோப்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இல்லையா? அந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணோம்னாலே we'll get the equation. எப்படிங்கறத பார்க்கலாம். முதல்ல பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம். 9th one, given A, நீயே பேர் கொடுத்துக்கலாம். A, 1, B minus 1, 2. And C, 0, B plus 1 are collinear. Which implies that slope of AB is equal to slope of BC. Which implies that இப்ப டைரக்டா நீ அப்ளை பண்ணலாம். ஃபார்முலா நீ யூஸ் பண்ணலாம். y2 minus y1. Therefore 2 minus 1 by 1 minus A is equal to B plus 1 minus 2 by 0 minus 1. Which implies that simplify பண்ணு 1 by 1 minus A is equal to B minus 1 by minus 1. Cross multiply பண்ணுங்க. This implies that 1 minus A into B minus 1 is equal to minus 1. Which implies that multiply பண்ணு B minus 1 minus AB plus 1. Plus A is equal to minus 1. இல்லையா? நீ என்ன பண்ண? இப்போ ரெண்டு பக்கம் -1 இருக்கு. இங்க ஒரு -1, இங்க ஒரு -1. அதை இந்த பக்கம் நீ எடுத்து கேன்சல் பண்ணாலும் சரி, இல்ல இப்படியே -1 ஆப்போசிட்ல இருக்குன்னு கேன்சல் பண்ணிட்டாலும் சரி, இட் இஸ் அப் டு யூ. சரியா? அப்படி கேன்சல் பண்ணிட்டேன்னா ஈக்குவல் டு 0ன்னு போட தெரியணும். அப்படி எனக்கு போட தெரியாது அப்படின்னு சொல்றவன், நான் மறந்துடுவேன் அப்படின்றவன், இந்த -1 அப்படியே வச்சுட்டு அந்த +1 இங்க கொண்டு வா. இந்த -1 லெஃப்ட் சைட்ல கொண்டு வரும்போது +1 ஆகும் இல்லையா? This implies that alphabetic orderல எழுது. A plus B minus AB minus 1 plus 1 equal to 0. அப்போ -1 plus 1 இங்க கேன்சல் ஆயிடும். Therefore A plus B is equal to AB. இப்போ AB ஆல டிவைட் பண்ண, which implies that
A by AB plus B by AB is equal to 1. அதாவது AB by AB. இல்லையா? இப்போ இங்க A cancel ஆயிரும் 1 இருக்கும். இங்க B cancel ஆகும் இங்க 1 இருக்கும். அப்போ 1 by A plus 1 by B equal to இங்க 1 by 1 it is 1. So this implies that 1 by A plus 1 by B equal to 1. I think அதான் கேட்டிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, prove பண்ணிட்டோம். Show that அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. We have proved. Hence proved அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இங்க. இல்லையா? Tenth question. Question பாரு. The line joining the points A, B is perpendicular to the line joining CD. Find the value of B அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம கண்டிஷன் தெரியும். If two lines are perpendicular to each other, then the slope of the lines, product of the slopes is equal to -1. அந்த கான்செப்ட் நம்ம அங்க யூஸ் பண்ண போறோம். பாரு. A -2 3. B A 5. சாரி, இங்க parallel கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? 10th question parallel கொடுத்திருக்காங்க. 11th question தான் நமக்கு perpendicular கொடுத்திருக்காங்க. நம்ம 10th இன்னும் பண்ணல. சோ அது பண்ணிட்டு 10th போலாம், 11th போலாம். 0 5 D -2 1. Find the value of A கொடுத்திருக்காங்க. இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A and B are parallel to each other. Parallelனா என்ன அர்த்தம்? M1 is equal to M2 இல்லையா? So slope of AB கண்டுபிடிக்கலாம். Slope of AB M1 அப்படின்னு அதை எடுத்துக்கலாம். is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. ஒரு தடவை ஃபார்முலா எழுதிக்கோ as usual. y2 minus y1 by x2 minus x1. அப்போ 5 minus 3 by A minus of -2, that is A plus 2. That is M1 is equal to, அடுத்து எழுதிக்கலாம், that is M1 is equal to 2 by A plus 2. இல்லையா? bracket போட்டு அப்படியே வச்சுக்கோ. அடுத்து M2 கண்டுபிடி. Slope of CD. Slope of CD is equal to, that is called M2 equal to 1 minus 5 which is -4 by -2 minus 0 which is -2 itself, which is equal to -4 by -2 minus cancel ஆகும் இங்க 2 இல்லையா? that is M2 is equal to 2 இல்லையா? given AB is parallel to CD. Given AB parallel to CD, which implies that M1 is equal to M2. Given AB parallel to CD, which implies that M1 equal to M2, which implies that M1 enna 2 by A plus 2 is equal to 2. Cross multiply பண்ண இங்க 2 by 1 இருக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Implies that 2 into A plus 2 is equal to 2. அப்போ A plus 2 is equal to 1. Which implies that A plus 2 is equal to 2 by 2, it is 1. Which implies that A is equal to 1. The plus 2 அங்க போகும்போது -2, that is A is equal to -1. சரியா? அடுத்து போலாமா? அடுத்தது இதே மாதிரி தான क्वेश्चन தான். A B C D கொடுத்திருக்காங்க. ஆனா பெர்பெண்டிகுலர் கொடுத்திருக்காங்க. இதே மாதிரி நம்ம AB and CD யோட M1 M2 கண்டுபிடிப்போம். கண்டுபிடிச்சிட்டு இங்க வரும்போது பெர்பெண்டிகுலர் போட்டுட்டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் த ஸ்லோப்ஸ், தட் இஸ் M1 into M2 is equal to -1 னு சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறோம். அது ஒண்ணுதான் வித்தியாசம்.
புரியுதா? அப்ப பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாமா 11th கொஸ்டினுக்கு? இதெல்லாம் அப்படியே தான் இருக்க போறது இல்லையா? வேல்யூஸ் தான் நமக்கு மாறப்போகுது. So let us write the points. 11th question 0542 and C is -1 -2 and D is 5B. Then find the value of B ன்னு கேட்டிருக்காங்க. அவ்வளவுதான். So formula ஒரு தடவை எழுதிட்டோமா? எழுது. 2 minus 5 by 4 minus 0. அப்ப எவ்வளவு? minus 3 by 4 இல்லையா? minus 3 by 4. So M1 is equal to minus 3 by 4. சரி. இப்போ M2 போடுவோம். B minus of minus இங்க plus ஆகும். B plus 2 by 5 minus of minus plus ஆகும். 5 plus 1 6. That is M2 is equal to B plus 2 by 6. சரிதானா? இங்க மட்டும் தான் மாத்தணும். AB is perpendicular to CD இல்லையா? Given AB perpendicular to CD, which implies that M1 into M2 is equal to -1. Condition மறந்துடாத. இப்போ M1 என்ன? minus 3 by 4 into B plus 2 by 6 is equal to -1. எதெல்லாம் cancel பண்ண முடியுமோ பண்ணிடு. Which implies that minus of 1 into B plus 2 is nothing but B plus 2 by 4 2s are 8 equal to -1. சரியா? எப்படி பண்றோம்னு பார்த்துட்டியா? மல்டிப்ளிகேஷன் இருக்கிறதுனால நம்மளால கேன்சல் பண்ண முடியும். B plus 2ல இருக்கிற 2 கொண்டு வந்து இந்த 4ஓட கேன்சல் பண்ணாதமா? பிள்ளைங்க அதெல்லாம் செய்வீங்க. இங்க இருக்கிற இந்த B plus 2வை நீ மாத்த முடியாது. அப்படியே ஒரு ஃபுல் டேர்மா தான் நீ கன்சிடர் பண்ணணும். புரியுதா? இப்ப கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணு. கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா என்ன ஆகும்? minus of B plus 2 is equal to -8 அப்படின்னு ஆகும் இல்லையா? 8 into -1. இப்போ minus minus விட்டுட்டோம்னா B plus 2 is equal to 8, which implies that B is equal to 6. இந்த 2 அங்க போட்டேன்னா -2 ஆகும். So B is equal to 6. முடிஞ்சது வேலை இல்லையா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம மேத்ஸ் கிளாஸ் ரொம்ப லேட்டா தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா? ஒரு கிட்டத்தட்ட 4:22 23க்கு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். 10 நிமிஷம் நம்ம லேட்டா ஸ்டார்ட் பண்ணதுனால we will be having another 10 minutes. Now 5:15க்கு I will be closing my class and the next teacher will continue at 5:15. சரியா? இல்ல even 5:10 கூட நான் முடிக்கிறேன். The next teacher will come at 5:15 sharp. Twelfth question போலாமா? The vertices of triangle ABC are அப்படின்னு ABC கொடுத்துட்டாங்க. M and N are the midpoints of AB and AC respectively. Find the slope of MN and hence verify that MN is parallel to BC. என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா? நம்ம முதல்ல டயக்ராம் போடுவோம். நமக்கு விஷயம் என்னன்னு புரியும். So 12th question diagram. A, B, C. நமக்கு vertices கொடுத்தாச்சு. 1 8 -2 4 8 -5. M and N are the midpoints of AB and AC. AB ஓட midpoint M respectively ன்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீ லைனா எடுக்கணும்னு இருக்க. AC ஓட midpoint is N. என்ன சொல்றாங்க? இது ரெண்டையும் நீ ஜாயின் பண்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜாயின் பண்ணிட்டு find the slope of MN and hence verify that MN is parallel to BC. நமக்கு தெரியும் ஜியோமெட்ரியில லாஸ்ட் இயர் படிச்சிருப்பீங்க midpoint theoremனு ஒன்னு இருக்கு.
இல்லையா? The line that joins the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it அப்படின்னு நம்ம தியரம் படிச்சிருக்கோம். என்ன நியூ ஜெனரேஷன் ஸ்கூல் உங்களை கூப்பிட்டுட்டே இருக்கணும் போல இருக்கே, அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்கவா? லாஸ்ட் ரோ பாய்ஸ், வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் மே ஐ நோ? நாளைக்கு தான் வீக்கெண்டு, அதுக்கப்புறம் தான் 2 நாளோ 3 நாள் லீவு. இன்னும் ஒரு நாள் கிளாஸ்க்கு வரணும். நீ ரொம்ப ஜாலியா இருக்கிற. ஸ்கூல் உங்க ஸ்கூல் கூப்பிடவா இப்போ? Shall I make a call to your school? சரி, let us first of all find out the midpoints M and N of AB and AC respectively. M is the midpoint of AB. Therefore M is என்னவா இருக்கும்? நீ இப்போ இவ்வளோ சம்மு பண்ணிட்டோம், நீ இதுக்கு மேல மென்டலி நீ வந்து சம்ஸ் போடலாம் இல்லையா? அப்போ -2 + 1/2 that is -1/2 இல்லையா? 4 + 8/2 அப்ப 12/2 which is 6. இது M. M is -half 6. சரிதானா? அதே மாதிரி N கண்டுபிடிக்கலாம். சிமிலர்லி இந்த 3 கோடு போட்டா சிமிலர். உனக்கு அது கஷ்டமா இருந்தது மறந்துடுவேனா, வேர்ட்ல எழுதிக்கோ. சிமிலர்லி N is N என்ன செய்யணும்? 1 + 8/2 that is 9/2. 8 - 5/2 which is 3/2. இல்லையா? Now find the slope of Mn. Therefore slope of Mn is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 is equal to இது x1 y1 இது x2 y2. So 3/2 minus of minus plus, therefore plus 1/2 இல்லையா? இங்க 3/2 minus 6 வரும். சாரி, half வந்து x1 இல்லையா? 3/2 minus 6 by 9/2 minus of minus, அப்ப 9/2 plus 1/2. நமக்கு தெரியும் 9 plus 1 வந்து 10/2. 10/2 is 5. So this can be written as, அடுத்த சைடு போடலாமா? This is equal to நியூமரேட்டர்ல நீ LCM எடுக்கலாம். 3 minus 12/2 இல்லையா? 3 minus 12/2 divided by 5 which is equal to -9/2 into 5 which is equal to -9/10. இது என்னது? ஸ்லோப் ஆஃப் Mn இல்லையா? இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? ஸ்லோப் ஆஃப் BC. ஸ்லோப் ஆஃப் BC is equal to, நம்ம ஏற்கனவே ஃபார்முலா இங்க எழுதிட்டோம், இப்ப எழுத வேண்டாம். y2 minus y1 that is -5 minus 4 by 8 minus of -2 plus 2. 8 plus 2 which is equal to -9/10 again. இல்லையா? ரெண்டு ஸ்லோப் ஈக்குவல் என்னமா அர்த்தம்? The two sides are, the two lines are parallel to each other. அது இங்க சொல்லாமே. We see that slope of Mn is equal to slope of BC, which implies that Mn is parallel to BC. Hence verified. Verify னு கொடுத்திருக்காங்க, so we can verify. We have verified, we can write it so. சரியா?
இன்னும் ஒரே ஒரு சம் 13th சம் போட்டு நம்ம முடிச்சிடலாம். 13 or 14? 13 பண்ணிடலாம் கிளாஸ்ல. A triangle has vertices at 6, 7, 2, -9 and -4, 1. Find the slope of its medians. Medians என்னமா? The line joining a vertex to the midpoint of the opposite side. இல்லையா? அந்த definition ஞாபகம் இருக்கணும். ஃபர்ஸ்ட்ல நம்ம triangle போட்டுக்கலாம். Then we will also take the midpoints. கிட்டத்தட்ட இதுக்கு சிமிலரான ஒரு சம் வந்து நம்ம முன்னாடி பண்ணோம். ஞாபகம் இருக்கா? இப்போ ABC is a triangle எடுத்தாச்சு. சரியா? vertices கொடுத்திருக்காங்க 6, 7, 2, -9, then -4, 9. நமக்கு மிட் பாயிண்ட்ஸ் எடுக்கணும். let us call them as, இப்போ A க்கு ஆப்போசிட் வந்து D ன்னு எடுத்தோம்னா B க்கு ஆப்போசிட் E ன்னு எடுங்க, இங்க F எடுங்க. you have some sort of ஒரு similarity somewhere. இப்போ என்ன சொல்ல போறோம்? let A 6, 7, B 2, -9, C -4, 9 be the vertices of the triangle. சரியா? let D, E, F be the midpoints of line வரிசையாடு D முதல் எடுத்திருக்கோம். so BC, AB, sorry, AC, AB, BC, AC, AB respectively. therefore D என்னவா இருக்கும் பாரு? BC யோட மிட் பாயிண்ட். அப்ப 2 - 4/2 which is -2. சரி, -2 by 2 which is -1. இல்லையா? 2 - 4 அதாவது x1 plus x2 by 2. so 2 - 4 வந்து -2 by 2 போடும்போது -1. இங்க -9 plus 9 equal to 0. 0 by 2 is 0. சரியா? அடுத்து E போடு. E is the midpoint of AC. அப்போ 6 - 4 that is 2. 2 by 2 is 1. 7 plus 9 16 by 2 it is 8. அதே மாதிரி நம்ம இப்போ F போடணும். F is the midpoint of A and AB. so 8 by 2 is 4. 7 minus 9 minus 2 by 2 minus 1. Median எதெல்லாம் median சொல்லு? AD is one of the medians. ஒரே ஒரு median மட்டும் நீ வரைஞ்சுக்கோ. சரியா? Now slope of median AD. Slope of median AD is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம எடுக்கணும். சோ நம்ம வசதிக்காக இங்க பாயிண்ட்ஸ் எழுதிக்கலாம். நம்ம -1 0, this point is 1 8 and f is 4 - 1. அது எழுதி வச்சிட்டு யூஸ் பண்ணலாம். y2 minus y1 that is -1 minus 6 sorry 0 minus 7 y2 0 minus 7 by -1 minus 6 which is equal to -7 by -7 which is equal to 1. சரியா? அப்ப slope of AD is 1. இதே மாதிரி நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே EF கண்டுபிடிச்சு கொடுத்துட்டேன். Find the slope of BE and find the slope of CF. இது ரெண்டு homework. சரியா? You can complete it and we will meet tomorrow. We will start with the next question. Thank you, students.